You cannot minimize Zoom when you are recording in this meeting. అత్తిక్కన ఉండాలి నీకు. హలో సార్ అమ్మ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది అందరికి. ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే, అందరూ లాగిన్, అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. టైం జాయిన్ అయిపోవాలి అందరూ. షేర్ అయింది, ఇది షేర్ అయిందా? పోస్ట్ అదే వీడియోనా? అది రావట్లేదా? చూడు. రాబేస్తుంటే మొత్తం అయిపోతుంది అది. పెట్టు. ఏ టైం ఏది తెచ్చుకోవాలి, ఏ టైం ఎలా ఉండాలి కూడా తప్పకుండా ఇది పెట్టు. అమ్మబో పెట్టు. ఫ్రంట్ క్యామ్ రావాలి. అది మేడం కాకే సరే. నేను బాగా వచ్చింది అది. మేడం కాకే రాధిక మేడం సరే వెళ్ళి.
హలో అమ్మ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది అందరికి. Yes, sir. ఓకే ఓకే. హలో అమ్మ చాట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి మెసేజ్ ఏమైనా ఉంటే. ఓకే నాది వీడియో రావట్లేదు మేడం. ఒకసారి మళ్ళీ లీవ్ చేస్తాను మేడం ఒకసారి మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అయ్యి జాయిన్ చేస్తాను. ఎగ్జిట్ అవునా? నేను చేశాను అయిపోయింది మీరు మళ్ళీ రాగని చేయండి పర్లేదు. ఈ ఫోన్లో కూడా రావట్లేదు. ఓకే ఓకే మేడం. So today morning we have to discuss about some part of the operations on signals and how it can be applicable in signals and systems. Now I am coming to some commonly used signals. Those are the standard signals. These standard signals are mainly focusing on the graphical representation of standard signals are most common used signals. Those are classified into different types. So which are classified into standard continuous time and discrete time signals. Those are here we are mentioning different types. One is a DC signal, another is a sinusoidal signal, unit step signal, signum function, rectangular pulse, delta or unit impulse function, unit ramp signal, exponential signal, sync function. So these are the some part of the different types of commonly used signals which can be applicable in signals and systems. Coming to first one, a DC signal. So a DC signal is one which is graphically represented as like this, So as we are seen from the waveform, initially the amplifier capital A of a direct current DC signal remains a constant and independent of time. So this signal is mainly representing a single line. That kind of signal is also called as a DC signal. DC is nothing but a direct current signal. So which is remains constant for the every value of t, both negative side and as well as positive side. So the magnitude of the DC signal is constant. So which can be represented as capital A. So the total amount of the signal is represented as an x of t. So mainly we have to graphically viewing a DC signal is simply represented as like this. So the DC signal is mathematically represented as x of t is equals to A. X of t is equals to A for all the values of minus infinity to plus infinity. So with respect to t, the signal will be changed. Okay, both negative values and as well as positive values. So the duration of the given signal is minus infinity to plus infinity. So which can be represented like this. So coming to a discrete time DC signal. This is also called as a continuous time DC signal. Coming to the next one is discrete time DC signal. So here we are observing a discrete time DC signal means initially we have to knowing about
how is the discrete time signal, how is the discrete time DC signal. సో దాని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది. సో డిస్క్రీట్ టైంలో DC సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ సేమ్ కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్తో అవుట్పుట్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. బట్ ఇంపల్స్ దాని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి మనకి ఇంపల్స్. ఓకేనా. సో వాటి యొక్క ఇంపల్స్ సీక్వెన్స్ అనేది మనకి ఎలా ఉంది, ఇక్కడ సేమ్ కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్లో మనకి ఎలా అయితే కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. కాకపోతే కంటిన్యూటీ అనేది ఉండదు. ఇక్కడ కంటిన్యూటీ అంటే సిగ్నల్కి సీక్వెన్స్కి మధ్యలో గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కంటిన్యూస్ టైం డీసీ సిగ్నల్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైం డీసీ సిగ్నల్. సో డిఫరెంట్ సీక్వెన్సెస్లో మనకి సిగ్నల్స్ అనేవి ఇక్కడ సీక్వెన్సెస్లో మనకి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ మాత్రం కాన్స్టెంట్. సో విచ్ ఈస్ ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి వాడు. A discrete time DC signal, it is a sequence of samples, each of amplitude A and extending from -infinity to n less than infinity. Okay na. So -infinity to +infinity different types of sequences అనే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవడం కూడా జరుగుతుంది. కంటిన్యూస్ టైంలో మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ స్మాల్ టీ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. డిస్క్రీట్ టైంకి వచ్చేసరికి n అని చెప్పాను మీకు నేను. డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ని n అనే వాల్యూతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం, వేర్ n is the integer. Okay, so here we are the graphical representation of a discrete time DC signal. Okay, so it is the mathematical representation of a discrete time DC signal x of n equals to capital A for -infinity is less than n less than infinity, positive values. Okay, so here we are observing the representation of infinite sequence from as under x of n equals to a అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ అనే సీక్వెన్స్ దేనికి ఇక్కడ ఇంప్లస్ ఇచ్చినాం మనం. సో 0 రిఫరెన్స్ లైన్ దగ్గర మనం ఇంప్లస్ ఇచ్చినాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంటింగ్ ద DC signal, that is also called as discrete time DC signal. Okay, now coming to sinusoidal signal. So sinusoidal signal already we have to knowing about in the previous classes. Okay, so the mathematical representation of a sinusoidal signal, a x of t equals to a into sine omega t, that equals to a into sine 2 pi f t. ఇక్కడ మార్నింగ్ మనం చెప్పుకున్న క్లాస్ ఒమేగా అనేది ఏంటి, ఇక్కడ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఒమేగా, సిన్స్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi f. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్. వేరాజ్ ఎ కొసైన్ సిగ్నల్ మనం కూడా సమ్ టైమ్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో కొసైన్ సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ మనకి x of t equals to a into cos omega t, that equals to a into cos 2 pi f t, a into cos 2 pi f t. This is the cosine signal representation. So this is the sinusoidal signal representation. So it is graphically represented like this. So the magnitude of the signal is represented as capital A. So the total duration of the signal is represented as capital T. Okay, cosine signal చూడండి, ఇక్కడ cosine signal మనకి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది. some part of the signal is started at left side of the axis. ఓకే, నెగిటివ్ సైడ్ నుంచి మనకి సిగ్నల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ పాజిటివ్ సైన్ మనకి ఎక్కడైతే వస్తుందో దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఏతో మనకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాడు వీడు, నెగిటివ్ సైడ్ నుంచి సిగ్నల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ అదే సిగ్నల్ మళ్ళీ ఎండ్ అయ్యే వరకు. సో టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఈజ్ క్యాపిటల్ T. సో దిస్ ఈస్ ద cosine signal representation. Similarly, discrete time sinusoidal wave. So previously మనం discrete time sinusoidal signal చూడలే. So here we are observing a discrete time sinusoidal signal which is mathematically denoted as x of n is equals to a into sine omega n, a into sine omega n. కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ అయితే a into sine omega t అన్నాం. ఎందుకని, కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ కాబట్టి అక్కడ టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ డిఫరెంట్ సీక్వెన్సెస్ కదా. సో దీస్ ఆర్ ది సీక్వెన్సెస్ 0, 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఇక్కడ స్మాల్ అనేది మనకి దేనికి రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, 1, 2, 3, 4 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఆ సీక్వెన్స్ని మనం ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు. వేర్ ఏ ఈజ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఆర్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్, ఒమేగా ఈజ్ ద యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into f. సో ఇక్కడ మనకి డిస్క్రీట్ టైమ్ సైనుసోయిడల్ వేవ్లో సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఎలా ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో సిమిలర్లీ కొసైన్ వేవ్,
డిస్క్రీట్ టైం కొసైన్ వేవ్ వచ్చేసి మనకి మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా ఎన్. ఓకేనా, సైనిసాయిడల్ ఫంక్షన్ అయితే ఇది, కొసైన్ ఫంక్షన్ అయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఇక్కడ అప్లికేబుల్ అవుతాయి. రైట్, నౌ కమింగ్ టు unit step signal. So here unit step signal we are mainly focusing on the unit step signal representation is, graphical representation is like this. Okay, so unit step signal అంటే మనకి ఏంటి, జీరో కండిషన్. ఇక్కడ జీరో రిఫరెన్స్ లైన్ కనిపిస్తుందా మీకు, జీరో రిఫరెన్స్ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా. జీరో రిఫరెన్స్ లైన్ కనిపిస్తున్నప్పుడు జీరో దగ్గర దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఉంది మనకి, ఇక్కడ జీరో దగ్గర సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ హై, అంటే దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడింగ్ సమ్ వాల్యూ, సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూని వీడు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు, u of t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, u of t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఈ u of t అనేది ఏంటి, ఇక్కడ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ని u of t అంటాం, యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ని u of t అంటాం. సో x of t అనేది ఏంటి, ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఆ x of t అనే సిగ్నల్ మనకి ఏంటి, ఇక్కడ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్. సో దట్స్ వాట్ x of t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u of t. హియర్ u of t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఫర్ t ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. t ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే 0 దగ్గర నుంచి సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. ఎందుకని, కండిషన్ ఇది, u of t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అనేది కండిషన్. u of t ఈక్వల్స్ టు 1 ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0. సో వాట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ, ద యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ కాన్స్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ యూనిటీ ఫర్ ద 0 ఆర్ ద పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైమ్ t. సో పాజిటివ్ వాల్యూస్ లో మాత్రమే యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, నెగిటివ్ వాల్యూస్ లో మనకి అది 0. ఓకే, ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చాడు చూడండి అమ్మా. సో యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ u of t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఫర్ t గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 0, 0 ఫర్ t లెస్ దాన్ 0. t లెస్ దాన్ 0 అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్, t లెస్ దాన్ 0 అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్. నెగిటివ్ వాల్యూస్లో కంప్లీట్గా మనకి దాని సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0. ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్లో మాత్రమే కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ అది మనకి ఇక్కడ ఎప్పి రావడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్, కంటిన్యూస్ టైమ్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్. వెరాస్ కమింగ్ టు ద డిస్క్రీట్ టైమ్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్. సో ఇదే యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ని డిస్క్రీట్ టైంలో చూసినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఉంది. డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ చూసినప్పుడు ఇది కంటిన్యూస్ టైం కదా, కంటిన్యూస్గా మనకి సిగ్నల్ అనేది ఎపిర్ అయింది. డిస్క్రీట్ టైంలో పార్ట్స్ కింద ఉంటుంది కదా, అంటే దట్ షుడ్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్సెస్. సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ ఎపియర్డ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్కి సిగ్నల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎపిర్ అవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the discrete time unit step signal is represented as x of n is equals to u of n. X of n is equals to u of n. So the number of unit sequences, u of n is equals to 1 for n is greater than 0, u of n equals to 0 for n is less than 0. అంటే నెగిటివ్ సైడ్ పార్ట్లో మనకి ఏమవుతుంది, 0 అనే కండిషన్ దగ్గర లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి కంప్లీట్గా 0నే. ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్లో మాత్రమే మనకి సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది 1 ఉంది కాబట్టి కంప్లీట్గా ఇది కాన్స్టెంట్గా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నా పాజిటివ్ సైడ్ మనకి యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ దే హ్యావ్ టు మెయింటైనింగ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్. ఓకే, దట్ మీన్స్ 1. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఫర్ కంటిన్యూస్ టైమ్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్. ఓకే, క్లియర్? Now coming to signum function. So it is the one of the important signal. So this signal is completely different from other signals. So previous signals తో పోల్చుకుంటే ఈ signum function అనేది కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది as compared to the previous signal. So signum function యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ చూడండి ఇక్కడ. So the signum function is represented as, graphically represented as like this. So signum function యొక్క మెయిన్ కండిషన్స్ ఏంటో చూడండి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ టైంలో. సో signum of t is equals to 1 for t greater than 0 minus 1 for t less than 0. Okay, it is the condition for
signum function. So for positive values of 1, magnitude of the signum function is 1. For t greater than 0, అంటే more number of signals, more number of values మనకి ఇక్కడ ఉన్నా కానీ x of t యొక్క వాల్యూని మనం చేంజ్ చేసుకుంటున్నా కానీ అది పాజిటివ్ సైడ్ అపియర్ అవుతుంది. అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నా సరే పాజిటివ్ సైడ్ అపియర్ అవుతుంది, బట్ దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రం 1. ఓకే, ఇప్పుడు 1 ఫర్ t గ్రేటర్ దాన్ 0 అనే కండిషన్ దగ్గర, వేరాస్ -1 అంటే నెగిటివ్ సైడ్, -1 ఫర్ t లెస్ దాన్ 0. సో నెగిటివ్ సైడ్ కూడా మనం సమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాల్యూస్కి సిగ్నల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ సిగ్నమ్ ఫంక్షన్. సో దిస్ సిగ్నమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ an odd or antisymmetric function antam. Odd gaani or antisymmetric function. This is for a continuous time signal. A continuous time signal. So this signum function is closely related to the unit step function. Unit step function indaaka chusam kada manam already. Unit step function lo manaki ide kada undi. For different values of positive values of t, the magnitude of the unit step signal maintains some constant value, that is 1. Okay, so therefore it is closely related to a unit step function. But ikkada signum function lo two sides manaki signal anedi appear avadam jarugutundi, both positive side and as well as negative side. They have to appearing the unit step signals. So that's what this signal is different from other signals, and this signal is nearly related to a unit step signal. Okay, so in this signum function we have to observing the another signal, a discrete time signum function. So discrete time lo మనం చూసుకుంటే signum function యొక్క రిప్రజెంటేషన్ గ్రాఫికల్ గా మనకి ఎలా ఉంది చూడండి. సో discrete time లో మనం signum function యొక్క రిప్రజెంటేషన్ రాసుకున్నప్పుడు x of n is equals to signum of n అంటాం. ఇందాక కంటిన్యూస్ టైం లో x of t is equals to signum of t అవుతుంది. అది ఇక్కడ discrete time signal కాబట్టి x of n అనే సీక్వెన్స్ రాసుకుంటాం. x of n is equals to signum of n అంటాం. సో ఫర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ t, ఫర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ a number of sequences 1 2 3 4 and so on, they have to maintaining some constant magnitude, that is 1. This is for first condition. Whereas second condition, -1 magnitude for t less than n less than 0 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి కండిషన్ రాసుకున్నప్పుడు n less than 0, therefore -1 -2 -3 -4, all these sequences maintains some constant magnitude, that is -1 volt. Okay, +1 -1. So both the conditions are easily observed on a signum function. Signum function. Hello? 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 ఏమా అందరికి అర్థమవుతుందా క్లాసు? Clear? All of you able to understand? Yes, sir. ఓకేనమ్మా, ఓకే. చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థం అవడానికి ఇంకొక ఫైల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను. ఓకేనా? రైట్. Now coming to rectangular pulse. So the rectangular pulse of unit amplitude and duration as shown in below figure. So this is the graphical representation of a rectangular pulse of unit duration and unit amplitude. So rectangular pulse యొక్క graphical representation మనకి ఇలా ఉంది. దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తామో చూడండి. x of t is equals to rectangle of t. సో ఈ రెక్టాంగిల్ పల్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఎలా ఉంది ఇక్కడ 1. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది 1 ఫర్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ t. సో the time duration of the rectangular pulse is -half to +half. -half to +half. Therefore the total duration, the total time period of the signal is 1. The total time duration of the signal is 1. So likewise one more signal is also available here. Rectangular pulse of duration capital T and amplitude capital A. Okay, here we are observing x of t is equals to capital A into rectangle of t, small t by capital T. Here we are observing
ఈ రెండో సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఎలా రిప్రజెంట్ చేశాడు ఈ ఈక్వేషన్లో? క్యాపిటల్ ఏ కింద రిప్రజెంట్ చేశాడు. ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ సిగ్నల్, దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మాత్రం క్యాపిటల్ ఏ కింద రిప్రజెంట్ చేశాడు. టైమ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది టోటల్ రెక్టాంగులర్ సిగ్నల్ ఈస్ -t/2 to +t/2. సో -t/2 to +t/2 అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ డ్యూరేషన్. దీని అంతటిని మనం ఏమనుకుంటున్నాం? టీ అనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? -t/2 to +t/2 చూస్తే మనకి ఇదేమవుతుంది? టోటల్ డ్యూరేషనే కదా సిగ్నల్ యొక్క టోటల్ డ్యూరేషన్. దెర్ఫోర్ the total duration of the signal is represented as capital T. So that's what x of t is equals to capital A into rectangular of small t by capital T. Okay. Now the rectangular pulse of unit amplitude, unit duration representation condition వచ్చేసి మనకి ఏంటి ఇక్కడ? The unit rectangular pulse is centered about the y-axis, that is about t is equals to 0. This is the initial condition. T is equals to 0. Mathematically, it is represented as rectangular of t is equals to 1 for minus of less than or equals to t less than or equals to plus half. That is the first signal representation. Whereas 0 for otherwise. 0 for otherwise condition. Whereas rectangular pulse of amplitude A and duration of t. Second signal రాసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క కండిషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? A into rectangle of small t by capital T is equals to A for capital A for -t/2 to 2 less than or equals to t less than or equals to t/2. So this is the second signal representation and condition. 0 for otherwise. Okay. So these signals are the two types of rectangular pulse signals. The time durations are changed. Okay. So here in this above figure, the capital T is shows that it is a function of time. It is a function of time, and T is represents the width of the rectangular pulse. What is the width of the pulse? This is the width of the pulse, -t/2 to +t/2. -t/2 నుంచి 2 నుంచి +t/2 వరకు ఏంటి మనకు మధ్యలో ఉన్నదేంటి? విడ్త్ అంటాం దీన్ని మనం. సో ఒక రెక్టాంగులర్ పల్స్లో మనం విడ్త్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కనుక ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? క్యాపిటల్ టీ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. క్యాపిటల్ టీ రిప్రజెంట్స్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ పల్స్ అండ్ క్యాపిటల్ ఏ ఈస్ ద amplitude or magnitude or voltage. So finally, rectangular pulse is an even or symmetrical function. Even or symmetrical function. దాన్ని మనం ఈవెన్ సిగ్నల్ అంటాం, లేదంటే సిమెట్రికల్ సిగ్నల్ అని కూడా అంటాం. This is the another names for rectangular signal. Okay. So here x of t is equals to a into rectangle of small t by capital T. So it is the one of the variable is time t. Capital T is the width of the pulse. Width of the pulse. Okay. So therefore it is possible to representing the rectangular signal in frequency domain. Frequency domain lo మనం ఈ సిగ్నల్ ని మ్యాథమెటికల్ గా రిటర్న్ చేసినప్పుడు అది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో మనం ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్, ఇది టైమ్ డొమైన్. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ రెక్టాంగులర్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని ఉన్నప్పుడు ఇది టైమ్ డొమైన్లో రాసినప్పుడు ఈక్వేషన్ ఇలా ఉంది. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో రాసినప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటాం అమ్మా. ఓకేనా? ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఏ ఇంటూ రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ ఎఫ్ బై 2fm. ఎఫ్ బై 2fm. సో ఈ ఈక్వేషన్ మనకి రెక్టాంగులర్ పల్స్లో ఎట్లా ఉందని చూద్దాం. చూడండి ఒకసారి. So the graphical representation of a frequency response of a rectangular pulse. So here we are observing a rectangular pulse. Magnitude is capital A. It is constant for both negative and positive values. The response of the signal is represented as x of f antam. X of f. So x of f అనేది ఏంటి ఇక్కడ? రెక్టాంగులర్ పల్స్ యొక్క సిగ్నల్ ని ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం x of f అంటాం. ఓకే. The magnitude of the rectangular pulse represented as capital A. Okay na? So the width of the rectangular pulse in frequency domain. Frequency domain కి వచ్చేసరికి దీని యొక్క width ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తున్నాం, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? -fm to +fm. నెగిటివ్ సైడ్ ఉన్న సిగ్నల్ మనకి ఏదైతే ఉందో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే -fm, ఎక్కడ క్లోజ్ అవుతుందంటే +fm. ఓకేనా? మధ్యలో ఉన్న టైం అంతా మనకి ఏంటి? డ్యూరేషన్ ఇది. దాన్ని మనం ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఏమంటాం? విడ్త్ అంటాం. సో విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 into fm. 2 into
fm. So therefore x of f is equals to a into rectangle of f by 2 into fm. So this is also called as the frequency domain representation of representation. అయిపోయిందండి బాబు, క్లోజ్ అయిపోయింది, టైం అయిపోయిందా? ఇంకా 10 minutes ఉంది కదా. ఇలా రా సార్. వచ్చిందా? సో the rectangular pulse of a signal is mainly represented as in frequency domain. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఆ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం x of f is equals to a into rectangle of f by 2fm, f by 2 into fm. అమ్మ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది అందరికీ? రామా వచ్చిందా నీకు స్క్రీన్ షేరింగ్? అమ్మ వచ్చిందా అందరికి స్క్రీన్ షేరింగ్ వచ్చిందా? రావట్లేదండి అమ్మాయికి 448 రావట్లేదు. ఓకే 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 రైట్. So now coming to the next function or next signal, delta R unit impulse function. Delta R unit impulse function. So unit impulse function ante manaki this is the one of the different signal as compared to the previous ones. దీన్ని మనం డెల్టా కానీ లేదంటే యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అంటాం. యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అంటే ఈ యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం ఉంటుందంటే కండిషన్ వచ్చేసి మనకి del of t is equals to 1. Del of t equals to 1 for t equals to 0. For t equals to 0. So del of t అనేది ఏంటి ఇక్కడ? యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్. del of t అనేది యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్. సో del of t is equals to 1 for t is equals to 0. t is equals to 0 అంటే ఇదే కదా x యాక్సిస్. సో 0 అయినప్పుడు మాత్రమే దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ 0. 0 ఫర్ t is not equals to 0. t is not equals to 0 అంటే ఏదో ఒక వాల్యూ మనం చూపిస్తే కనుక అది t is మనకు 0 అవుతుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది 0 అయిపోతుంది. ఓన్లీ t is equals to 0 దగ్గర మాత్రమే యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మనకి 1. సో therefore x of t is equals to del of t. Therefore del of t is equals to 1 for all the values of t is equals to 0. Okay, so the delta function is extremely an important function which is used for analysis of communication systems. Okay, communication systems lo ee basic unit impulse function manam తీసుకుంటాం. So the impulse response of a system, it is response to a delta function applied at the input. Okay, so the delta function is mainly presenting only at t is equals to 0. Its width tends to 0 and its amplitude at t equals to 0, it is infinitely large, so that the area under the pulse is unity, that is equals to 1. So due to unit area, it is called a unit impulse function. This is the statement of a unit impulse function or a delta function. So the delta function is present only at t is equals to 0. Only t is equals to 0 condition దగ్గర మాత్రమే సిగ్నల్ అనేది మనకి ఇక్కడ appear అవడం జరుగుతుంది. So that is the condition for delta function. So therefore the area under unit impulse function is given as, ఏరియాను మనం మెజర్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఏరియా అండర్ యూనిట్ ఇంపల్స్ ఈస్ mathematically written as integral minus infinity to infinity del of t into dt, that equals to 1. ఇది ఏరియా మనం మెజర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్కి ఏరియా మనం మెజర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి ఫార్ములా అమ్మ ఇది. ఓకే, సో therefore this happens x of n, del of n is equals to x of 0. x of 0 అనే కండిషన్ దగ్గర మనకి x of n into del of n అవుతుంది. So this happens because of del of n equals to 1. It is only at n equals to 0. It is only for n equals to 0. Similarly, we have to write x of n into del of n minus n naught is equals to
x of n naught. This is for discrete time signal representation, mathematical representation. Now unit ramp signal, unit ramp signal. So unit ramp signal వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి, ర్యాంప్ సిగ్నల్ అంటే మనకి ఇనీషియల్గా ఐడియా రావాలి. ర్యాంప్ సిగ్నల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ద ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇంక్రీజ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టీ. ఓకేనా, ర్యాంప్ సిగ్నల్ అనేది మనకి ఎలా ఐడియా రావాలి గ్రాఫికల్గా, ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టీ ద ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇంక్రీజ్డ్. ఓకేనా, స్టేట్మెంట్ చూడండి, ఎ డిస్క్రీట్ టైమ్ యూనిట్ ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై u of n, ur of n. Its value increases linearly with sample number small n, sample number small n. So therefore mathematically this signal is represented as ur of n is equals to n for n is greater than 0, n for n is greater than 0, 0 for n is less than 0. So only the ramp signal is appeared only at positive side of the axis. So this is the representation of ramp signal. The ramp signal is mathematically represented as r of t, r of t. For different values of t the ramp signal is linearly increased. At the same time the magnitudes are also increased. So t value 1 undi, r of t value 1 undi, t value 2, r of t value is also increased. అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ టైంతో పాటు ర్యాంప్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ లెవెల్ అనేది మనకి పెరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, రైట్. ఇది కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ రిప్రజెంటేషన్. డిస్క్రీట్ టైంకి వచ్చేసరికి చూడండి, డిస్క్రీట్ టైంలో ఫస్ట్ సీక్వెన్స్, ఫస్ట్ శాంపిల్ 1 దగ్గర చూడండి దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1, శాంపిల్ 2 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ 2, శాంపిల్ 3 దగ్గర దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 3. సో లైక్వైజ్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియస్ నెంబర్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ అప్ టు ఎంత వాల్యూ మనం ఎంత తీసుకున్నా కానీ మనం తీసుకునే వాల్యూ బట్టి దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ లెవెల్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ డిస్క్రీట్ టైమ్ representation of a unit ramp signal. So the condition of a unit ramp signal is ur of n equals to n for n greater than equals to 0, 0 for n less than equals to 0. So ఇది discrete time లో రాసుకున్నప్పుడు, whereas continuous time లో రాసుకున్నప్పుడు దాని కండిషన్ r of t అంటాం. r of t equals to t for t greater than equals to 0, 0 for t less than 0. So these are the two conditions which are applicable for both continuous time and discrete time representations. Discrete time representations. Okay. So today morning we have to discuss about some part of exponential signals. So ee roju morning meeku exponential signal gurinchi cheppanu nenu. So పాజిటివ్ సైడ్ లీనియర్గా మనకి ఇంక్రీజ్ అయ్యే పార్ట్, దాన్ని ఏమన్నా మనం రేజింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అంటాం. రేజింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. ఈ రేజింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఎలా రాసుకుంటాం, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ ఏటీ అంటాం. వేరాస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ అంటే ఈ ఫంక్షన్. సో దిస్ ఈస్ ద డికేడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. ఇది మీకు మెటీరియల్ ఇస్తానమ్మా, ఆల్రెడీ మెటీరియల్ డిపార్ట్మెంట్ సబ్మిట్ చేసాం, మీకు మెటీరియల్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో టుమారో వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ద రిమైనింగ్ టాపిక్స్. సో టుడే టాపిక్స్ ఆర్ క్లియర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? టుడే టాపిక్స్ ఆర్ క్లియర్? హలో, ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్స్ అని అర్థమైనాయమ్మా? చాట్ బాక్స్ లో కామెంట్ పెట్టండి. ఓకే సార్. ఓకేనమ్మా, ఓకే. సో మెటీరియల్ మీకు ఇస్తాను, మీకు ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్ లో సబ్మిట్ చేసాం. ఎస్ఎస్ అర్థమవుతుందమ్మా క్లాస్ అందరికి? చాట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి అమ్మా. ఎస్ఎస్ అందరికి ఈజీగా అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ ఎనీ డిఫికల్టీస్ ఆర్ ఫేసింగ్, డిఫికల్టీస్ ఏమైనా ఫేస్ చేస్తే కనుక చెప్పండి. ఓకే సార్. ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్. రైట్. చాట్ బాక్స్ లో కామెంట్ పెట్టండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎనీ ప్రాబ్లమ్ రిగార్డింగ్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్. అదర్వైజ్ దే హ్యావ్ టు మెన్షనింగ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఆర్ గుడ్ యాజ్ యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కామెంట్. ఓకే. So tomorrow we have to continue
the remaining standard signals. సో అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. మళ్ళీ ఇవన్నీ సిగ్నల్స్ అన్ని మిస్ అయితే కనుక, పార్ట్ మిస్ అయితే కనుక ఇబ్బంది అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాసెస్కి. సో ఎవరు కూడా ఆబ్సెంట్ అవ్వద్దు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ మెటీరియల్ కూడా మీకు